नमस्कार बंधुगण, मो नाम अंजलि। मो बयस 35 वर्ष एवं सत कहिबाकू गले एही बयसरे मध्य मु निजकू बहुत युवती मने करे। मोर चेहरा आज भी सेमिति अछि जेमिति 25 वर्ष बयसरे थिला। अंटा पतला, छाती टिके भरा एवं चालीरे सेही लचक जहा पुरुषमानंक नजर टाणी निए। मु गाँर झियो किंतु एबे सहररे एका रहुछि। मो स्वामींकर 5 वर्ष तळे मृत्यु होई जाइथिला एवं सेबेठारु आजि पर्यंत मोते केही छुई नाहंती। मु बहुत एकाकी अनुभव करे कारण मोर मध्य किछि इच्छा अछि। मु भी जणे नारी एवं हो जदि आपण मध्य मो सहित कथा हेबाकू चाहुछंती तेबे मु मो नंबर एही कहानी मझिरे कहिछि, तेणु पूरा कहानी सुनंतु कारण मो नंबर एही कहानी रे अछि। आउ हो बंधुगण, कहानी को पूरा सुनिबे कारण कहानीर शेषरे एमिति एक मोड़ आसीबो जहा समस्तंकु आश्चर्य करिदेबो। नमस्कार बंधुगण, मो नाम अंजलि। मो बयस 35 वर्ष। आज मु आपणंकु मोर एक कहानी सुनाउछि जहा मोर एवं मो भणजा आरभर अटे। ता बयस 21 वर्ष। से कॉलेज रे पढ़े। शरीर बहुत भल अछि, जिम जाए, चेहरा सफा सुतुरा किंतु भितरु टिके शरारती अटे। सबुठु प्रथमे तो एही कथा कहिबी कि आरभ मो पाखरे रहिबाकू आसीथिला। ता माँ अर्थात मो भौणीर दिल्ली रे चाकिरी लागि जाइथिला एवं से एका रही पारिबो नाही बोली भाबिला। तेणु से कहिला, दीदी आरभ को तो पाखरे छाड़ी देबी, तो घर बड़ अछि, तू एका रहुछु, से तोर देखाशुणा भी करिबो। मु हसिकी कहिथिली, देखाशुणा? आरे से तो निजे पिला। किंतु मने मने भाबिली एकाकीपणारे केही साथी मिलिले भल लागिबो। आरभ आसिला। प्रथम दिनरु ही ता नजर मो उपरे रहिबाकू लागिला। मु साड़ी पिंधिथिली सिल्कर नाली रंगर, जहा टिके टाइट थिला, जेउथिरे मो शरीर स्पष्ट देखा जाउथिला। से बारंबार मो अंटा आड़कू देखुथाए आउ पुणी शीघ्र नजर हटाई नेउथाए। मु बुझी जाइथिली पिला जवान होईछि, रक्त गरम अछि, किंतु मु किछि कहिली नाही, बास मुरुकी हसीदेली। प्रथम सप्ताहरे ही से घर कामरे साहाଯ୍य करिबाकू लागिला। कहे, माउसी मु झाड़ू मारी दिए। मु कहे, आरे नाही बेटा, तू पाठ पढ़, किंतु से माने नाही। दिने मु रोसई घरे परिबा काटुथिली। पछपटू आसिला आउ कहिला, माउसी तुम पिठीरे किस चिन्ह अछि? मु चमकी पड़िली। बुलिकी देखिली तो से मो ब्लाउज तले देखा जाउथिबा पिठी आड़कू देखुथिला। मु धीरे किना साड़ी उपरकू टाणिली आउ कहिली, आरे सेटा पुरुणा, पिला दिने पड़ी जाइथिली। से हसिला आउ कहिला, तथापि बहुत सुंदर लागुछि, जेमिति किछि रहस्य लुचि रहिछि। सेही दिनठारु मु टिके सावधान रहिबा आरंभ कली, किंतु मनर कौनसी कोणरे एक अजब खुशी भी थिला। वर्ष वर्ष परे केही मो आड़कू एमिति देखिथिला जेमिति मु जणे नारी, केवल माँ किंबा माउसी नुहे। धीरे धीरे दिन बीतिबाकू लागिला। से रातिरे डेरी जाए मोबाइल चलाए। मु अनेक थर ता रूम देई गला बेले देखे कि से मो फोटो देखुथाए। हाँ, मु थरे लुचिकी चेक करिथिली। मोर सेही फोटो जेउथिरे मु साड़ी पिंधि नै कि लुगा सुखाउथिली। सेही फोटोरे मो अंटा पूरा सफा देखा जाउथिला। मु किछि कहिली नाही, बास मने मने भाबिली, आरे बाह, ए तो सतरे टिके बेसी ही तड़पुछि। गोटे राति प्राय 10टा बाजिथिला। मोते निद आसुनथिला। टिके पानी पीबाकू उठिली तो देखिली आरभर रूम कबाट खोला थिला। भितरे हालुका लाइट जळुथिला। मु झांकिली तो से बिछणारे सोईथिला, सार्ट खोलिकी, मोबाइल हातरे थिला। मु टिके आहुरी पाखकू गली तो सुनिली से बिडी बिडी हेउथिला, माउसी तुमे एते सुंदर काहिंकी? मो छाती जोररे धड़की गला। मु सेठी छिड़ा होई रहीगली। से आगकू कहुथिला, तुम ओठ, तुम अंटा, तुमर सेही साड़ी जेबे खसी जाए ना, काश मु थरे छुई पारंती। मु हातरे पाटी बंद करिदेली। राग भी आसिला, लाज भी आसिला, आउ हो टिके गर्व भी अनुभव हेला कि 35 वर्ष बयसरे भी मो शरीर पई काहार हृदय धड़कुछि। तापर दिन मु भाबिली, आज टिके मजा करिबी। जळखिया समयरे मु जानी सुनी बहुत पतला ब्लाउज पिंधिली, जेउथिरे टिके भी नइले गभीरता देखाजिबो। मु चा बनेली आउ ता सामनारे रखिबा बेले टिके नेई पड़िली। से एकदम नजर तळकू करिनेला, पुणी उपरकू कला, पुणी तळकू। मु हसी देई कहिली, कौन हेला आरभ? चारे किछि पड़ीगला कि? से पूरा नाली पड़ीगला। बोलिला, ना नाही माउसी, बास गरम अछि। मु आहुरी नेकी कहिली, तो ठंडा करिदियो ना। फुंकी फुंकी से पूरा झाळनाळ होईगला। मु मने मने बहुत मजा नेली से दिन। पुणी एमिति ही दिन चलिबाकू लागिला। से मो लुगापटा सफा करिबारे साहाଯ୍य करिबाकू लागिला। मोर भीतर पोशाक सबु हातरे सफा करुथिला। मु कहुथिली, आरे छाड़ना, मु निजे करिदेबी। से कहुथिला, नाही माउसी तुमे थकी जाउछ।
ଦିନେ ମୁଁ ତା ସାର୍ଟ ସଫା କରିବା ବେଳେ ତା ପକେଟରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ପାଇଲି। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ମାଉସୀର ଅଣ୍ଟା 28 ଇଞ୍ଚ। ମାଉସୀର ଓଠ ଗୋଲାପୀ। ମାଉସୀର ଆଖି ଯେବେ ତଳକୁ ଦେଖେ ତ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କେ। ମୁଁ ହସି ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗିଲା। ଏ ପିଲା ସତରେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏଁ ଭାବୁଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ଅଜବ ଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ତଉଲିଆ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲି। ବାଳ ଧୋଉଥିଲି। ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆରବ ବାହାରୁ ଡାକ ପକାଉଥିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବି। ତଉଲିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାହାରେ। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଆରେ ଆସିଯା, ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କେବଳ ତଉଲିଆ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲି, ଯାହା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ସେ ଏକଦମ ଅଟକିଗଲା। ତା ଆଖି ମୋ ପାଦରୁ ନେଇ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତଉଲିଆ ତ ଉଠେଇ ଦେ। ସେ ନେଇଲା, ତଉଲିଆ ଉଠାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତା ନଜର ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କିନା ତଉଲିଆ ତଳକୁ ଟାଣିଲି। ସେ ଏକଦମ ଉଠିଲା, ଆଉ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମେ ବହୁତ 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 କ'ଣ? ମୁଁ ଆଖି ମାରି ପଚାରିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ କହୁ କହୁ ଅଟକିଗଲା। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବି ନା? ମୁଁ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାହୁଁଛି କି ଏସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲି। ସେ ମୋ ବାଳକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ହସିକି କହୁଥିଲି, ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହଟାଇ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ନୁହେଁ କି ସେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ ସତରେ ରାଗିଛି। ଦିନେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତା ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ଖସେଇ ଦେଲି। ସେ ଏକଦମ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଦରକାର? ସେ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ତଡ଼ପାଉଛ ନା? ମୁଁ ହସିଲି ଆଉ କହିଲି, ତଡ଼ପିବା ଭଲ ଲାଗେ ନା ତୋତେ? ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ଏକ ନୂଆ ନିଆଁ ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ରାତିରେ ମେସେଜ କରୁଥିଲା, ମାଉସୀ, ଶୋଇପଡ଼ିଲ? ନା, ଶୋଇପାରୁନି। କାହିଁକି? ତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଏକଦମ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ପଚାରୁଥିଲା, କେମିତିକା କଥା? ସେମିତି ଯାହା ତୁ ଭାବୁଛୁ। ସେ ଲେଖୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଭାବେ ମାଉସୀ। ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, ଖରାପ ଭାବନା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ ବେଶୀ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁନି। ଯେବେ ଆରବ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ମାସ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସକାଳେ ଉଠୁଥିଲା, ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲା, କଲେଜ ଯାଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଥିଲା। ମୁଁ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି, ଖାଇବା ବନାଉଥିଲି, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି କି ବାହ, ଆଜି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡାଲି ବନେଇଛ। ସେ ହସୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ମାଉସୀ, ହାତ ରନ୍ଧା ନା, ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲି। କପାଳରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିଲା। ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଖନ ଖନ ହେଉଥିଲା। ସେ ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖ ଦେଇଗଲି ତ ସେ ହଠାତ୍ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଯେବେ ପୂଜା କରିକି ଆସନା ତ ବହୁତ ଅଲଗା ଦେଖାଯା। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ପଚାରିଲି, କେମିତି ଅଲଗା? ସେ ଟିକେ ଡରି ଡରି କହିଲା, ମାନେ ଯେମିତି କେହି ଦେବୀ। ଏବଂ ପୁଣି ସେ ସିନ୍ଦୁର, ସେ ଚୁଡ଼ି, ସେ ବାସ୍ନା ସବୁ ମିଶିକି ବହୁତ ବହୁତ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ପାଇଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲି, କୁହନା ବହୁତ କ'ଣ? ସେ ତଳକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏ ପିଲା କେବଳ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ, ସେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ନାରୀକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା। ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଡିପ୍ ନେକ୍ ଥିବା ପିଠି ଖୋଲା ବ୍ଲାଉଜ। ଘରେ ଏକା ଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧି ନେଇଥିଲି। ଆରବ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ତ ମୁଁ ବାଳ ଶୁଖାଉଥିଲି। ସେଇ ସିଧା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବୁଲିପଡ଼ି ଦେଖିଲି ତ ତା ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ମାଉସୀ, ଏଟା ନୂଆ ଅଟେ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ପିଠି ଦେଖାଇ କହିଲି, ହଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ତା ବେକରେ କିଛି ଅଟକି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ଅନେକ ଥର କାଶିଲା। ପୁଣି କହିଲା, ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ବାସ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଧୀରେ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦବ ଦିନେ। ମୁଁ ହସି ପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଏକ ଅଜବ କମ୍ପନ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ମୁଁ ତାକୁ ଉସୁକାଉଛି। ଆଉ ସେ ବି ଜାଣିଥିଲା କି ମୁଁ ଉସୁକାଉଛି। ତଥାପି କେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିଲୁ। ବାସ୍ ସେ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ରାତି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଲା। ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ମହମବତୀ ଧରି ତା ରୁମକୁ ଗଲି। ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲା। କେବଳ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ତା ଶରୀର ଚମକୁଥିଲା। ସେ ଉଠିକି ବସିଗଲା। ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏଠି? ମୁଁ କହିଲି, ଏକା ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବିଲି ତୋ ପାଖରେ ବସିଯିବି କିଛି ସମୟ।
ସେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିଗଲି। ମହମବତୀ ମଝିରେ ରଖିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍। କେବଳ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମ ନିଶ୍ୱାସ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲି, ତୋର ବି ଶୁଭୁଛି। ସେ ହସିଲା। ପୁଣି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିବି ତ ରାଗିବ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ କହିଲି, କୁହ। ସେ ଟିକେ ନେଇକି କହିଲା, ମୋତେ ତୁମ ସହ ବହୁତ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଯାହା ମାଉସୀ ଭଣଜା ବାଲା ନୁହେଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲି, ଆରଭ, ଏହା ଯାହା ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ସମ୍ପର୍କର ବହୁତ ବଡ଼। ଯଦି ଆମେ ସେ ସୀମା ପାର କରିଗଲେ ତେବେ ଫେରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କହିଲା, ତ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ ଦେଖୁଥିବି? ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିଲି। ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖିବା, ଛୁଇଁବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତୁ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଇଁବା ଯାହା ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ହୁଏ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେ ରାତିରେ ଆମେ କେବଳ ହାତ ଧରି ରହିଲୁ। ଅନେକ ଥର ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଧୀରେ କିନା ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲି, ନା ରାଗିକି ନା ବିରକ୍ତ ହୋଇ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିକି ଯେ ବାସ୍ ଏଇଠି ଅଟକି ଯା। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଚାପ ବଢ଼ିଲା ବି ଆଉ କମ୍ ବି ହୋଇଗଲା। କେବେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚା ବନାଏ, କେବେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ତା ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନାଏ, କେବେ ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦିଏ, କହେ, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଥକି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ହସିକି କହେ, ଆରେ ଛାଡ଼, ତୁ ପାଠ ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ କଲେଜରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଲା। କହିଲା, ମାଉସୀ, ଆଜି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖି କହିଲା, କାରଣ ମୋ ମନରେ କେବଳ ତୁମେ ଅଛ, ବାକି ସବୁ ବେକାର ଲାଗେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲି, ଆରବ, ତୋତେ ଦିନେ କୌଣସି ଭଲ ଝିଅ ସହ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସେ ରାଗରେ କହିଲା, ନାହିଁ, ହେବନି। ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ଗାଲରେ ହାତ ରଖିଲି। ଧୀରେ କହିଲି, ବେଟା, ଏ ଜିଦ୍ କରନା। ମୁଁ ତୋ ମାଉସୀ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଉସୀ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ କାହାକୁ ନିଜର କରିନେବୁ ତ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଉଛି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଅଟକାଉଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କଲେଜ ସରିଲା। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଣି ଚାକିରି। ସେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଆସେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ଗରମ ରଖେ। ସେ ଖାଏ ଆଉ କହେ, ମାଉସୀ, ତୁମେ ନଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ହସିଦେଇ କହେ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଖାଇବା ଗରମ ରଖନ୍ତି? ସେ ଝଟକିନା କହେ, ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ପଡ଼ୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ରାତି ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲି। କେବଳ ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜା, ଛିଡ଼ା କାହିଁକି ହୋଇଛୁ? ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବିଛଣା କଡ଼ରେ ବସିଗଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିଲି। ତା ପାପୁଲି ଗରମ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରଭ, ତୁ ସତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅଛୁ? ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ପୁଣି କହିଲା, ହଁ ମାଉସୀ, ବହୁତ ବେଶୀ। ମୁଁ ତା ହାତ ମୋ ଗାଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ସେ ମୋ ଗାଲକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲି। ତା ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିଲା, ମୋ ବେକ ଉପରେ, ପୁଣି କାନ୍ଧ ଉପରେ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଆରଭ, ବାସ୍ ଏଇଠି ଅଟକି ଯା। ସେ ଅଟକିଗଲା। ତା ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ତା ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ମରିଯିବି ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ। ମୁଁ ହସିଦେଇ କହିଲି, ମରିଯାଆନା, ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲି। କେବଳ କୁଣ୍ଢାଇଲି। ତା ପୂରା ଶରୀର ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ତା କାନରେ କହିଲି, ଆରଭ, ମୁଁ ତ ମାଉସୀ, ତ ମାଆର ଭଉଣୀ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ଯାହା ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ହୁଏ ସେଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସତରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୁଁ ତା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଲି। କହିଲି, କାନ୍ଦେନା, ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାଉସୀ ହୋଇ। ସେ ରାତିରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଲା। କେବଳ ଶୋଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇଲି। ସେ ଛୁଆ ପରି ଶୋଇଗଲା। ତା ପର ଦିନରୁ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଏବେ ମୋତେ କେବଳ ମାଉସୀ ଡାକେ। ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଭଣଜା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ଏକ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ନା ଶାରୀରିକ ଥିଲା ନା କେବଳ ପାରିବାରିକ। ସେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଆତ୍ମାର। ସମୟ ବିତିଲା। ଆରଭ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରିଲା। ଚାକିରି ଲାଗିଲା।
ଦିନେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମାଉସୀ ମୁଁ ବାହା ହେଉଛି। ମୁଁ ହସିଦେଇ କହିଲି, ବହୁତ ଭଲ। ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ସେ କହିଲା, ତୁମ ପରି, ଟିକେ କମ୍ ବୟସର। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ପଡ଼ିଲୁ। ବାହାଘର ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି। ତା କପାଳରେ ତିଳକ ଲଗାଇଲି। ତା ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ଆରଭ ଆଖି ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଆଖି ଆଜି ବି ସେମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଫୋନ୍ ଆସେ, କହେ, ମାଉସୀ ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ କହେ, ମୋତେ ବି ତ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ବେଟା। ଆଜି ବି ସେ ଆସେ। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଏ। ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦିଏ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ରହୁ, କାରଣ କିଛି କଥା ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୋର ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ଆରଭର କାହାଣୀ। ନା କୌଣସି ଖରାପ ଅନ୍ତ, ନା କୌଣସି ଖରାପ ମୋଡ଼। ବାସ୍ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସମାଜ ବୁଝେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି କିଛି ଅଲଗା ହେବ, ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ସଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବେ। ଦେଖାହେବି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ।